SGPC has to be disbanded. SGPC देखो ਜਿਹੜੇ इंस्टीट्यूशन जिन्हां दी तवारीख हाकमां दे अधीन है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिसबैंड कर देना चाहिए। साडा फैडरल स्ट्रक्चर सी, हने हने पीर सी साडा मॉडल जिहड़ा तुसीं समझो। मैं राज दे चुका, मैं दोहरा देना बड़ा अच्छी गल है क्योंकि मैं अपना जिहड़ा ख्याल है वो वेरवे नाल पेश कीता सी। तुहाडी मुख दी गल जिहड़ी है कि हने हने पीर महाराज ने बख्शिया सी। तुसीं जदों एक यूनीलैटरल सिस्टम बना दिंदे हो, केंद्रित कर दिंदे हो, उदों तुसीं हाकम बन जाते हो, हाकमां दी जात पैदा हो गई है। पिछले 33 साल तो मैं फॉर एग्जाम्पल काम कर रहा, जो SGPC ने गवाया वो मैं पंजाब के खंडरां चों कट के लिया के ओहदा पुनर्सिरजन किया। अज ताईं कदे SGPC ने चाहया कि आके गल करिए, इत्थे पता लग जाता कि नुक्स की है। जे चापलूस होवां ते गल करन नूं तैयार ने। SGPC नूं बनाउण लई कई साल एक्ट दे पास होण तो बाद भी लग गए। एक बहुत वड्डी मुहिम गवर्नमेंट ने चलाई तो जिन्ने गुरुद्वारा सीगे वो सारे आइडेंटिफाई किए गए, किहड़ा सिख गुरुद्वारा है, किहड़ा गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा नहीं है। उन्होंने एक वड्डा एक प्रोसैस है, जो आपां नूं डीपली पढ़ते हैं उन्होंने दी जायदातां किन्नियां, उस हल्के दे विच सिख किन्ने हैं, उन्होंने तो सारिਆਂ कोलों ऑब्जैक्शनस भी मंगे गए। एक वड्डा प्रोसैस है वो, तो सारियां जायदातां नूं एक लड़ी दे विच परो के एक मतलब कौमी शक्ति जिहड़ी है गठित की गई है SGPC दे राहीं। ते उस शक्ति का जिहड़ा नतीजा कि आपां एक छतरी दे थल्ले आके असीं इत्थों तक अज पहुंचे हैं। जे हन्ने हन्ने मीरी दी गल हुंदी ते ओह मैं सारिਆਂ ਦੇ कमेंट ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? देखो जी वो सैल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी गल कर रहे है। इस कोई गल शक नहीं कि भी जो प्रेजेंट श्रोमणी कमेटी का स्ट्रक्चर आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ SGPC। ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਝ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੈਰੀ ਫੈਕਟ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜਬੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕॉलोनाइज्ड ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖੋ ਟਰਮ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੰਨ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SGPC ਬਣਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਮਾਡਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਉਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ SGPC ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਫੋਲਡ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਐਸਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ SGPC ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ नो डाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी है, वो लॉ नहीं जिहड़ा साडे वो लोग मंग रहे सी जिथों चले सी 1920 दे विच, वो लॉ नहीं गा। बट ये नहीं कह सकते कि इनू बिल्कुल ही नकारिया नहीं जा सकता, इनू बिल्कुल सिट्टिया नहीं जा सकता। कुछ इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली फेस चेंज नाल भी आउंदियां, डेफिनेटली बैटर इलैक्शनस या बैटर जो परसनैलिटीज़ आउणगियां, कुछ चेंजिस लियाउणगियां। हाँ, कुछ स्ट्रक्चरल ते सिस्टमैटिक इशूज़ भी है जिहड़े फरदर सोधा मंगदे आ, ते हो सकदा सारा लॉ ही हौली हौली बदलना पवे। ते इह तां गुरु काल च भी असीं वेखिआ। उन्हां तुसीं इन्हां दी गल नाल सहमत हो जां तुहानूं लगदा भाई बलदीप सिंह दी गल ठीक है? देखो जिहड़ी ते गल हैगी है कौमी, उत्थे जिहड़ी हैगी है एक सुरता ते एक सारता दा होना लाजमी है। जिहड़ी डाइवर्सिटी दा वो एंगल कहंदे ने उसनूं आपां एक अपनी तुहाडे अध्यात्मक एक्सपीरियंसिस दी जिथे गल कह लीए, जिथे उस जेड़ा रस्ता उसने पकड़िया है, जिहड़ी सोच पकड़ी है, उसनूं एक्सप्लोर करन दी जिहड़ियां ने खुल दी गल कही है, उत्थे तक वो सहमत है। लेकिन कहंदे SGPC दा होना ही वो कहंदे डिसबैंड होनी चाहिए है, क्योंकि जदों तक सानू गृह मंत्राला चलाऊगा सिखां नूं, जदों सिखां दी गल ही किसी होर दे हत्थ च, ते वो गल नहीं बनती जिहड़ी आजाद सिख दी जां जो गुरु साहब दा सिख सीगा। ये गल मैं होर नज़रिए तो पहला ही कह बैठा
ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਸੀ, ਸੋਚ ਸੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਜਾੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਉਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾ ਲਿਆ SGPC ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲਪਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵਿਲਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਹਿਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਮਹੰਤ ਮਨਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਨਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਨਰੈਸਟ ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਅਨਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਗੇ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਧਰਮ 'ਚ ਰਵਾਇਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਰਵਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਤੋੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਜਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਰਜਲੀ ਉਸ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਥਾਟ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ SGPC ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਇਸ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਲ-ਗੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਲ-ਗੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਟੋਨੋਮਸ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਿਲਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਝ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।